ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Because gratitude is everything. We keep forgetting what we have and we don't appreciate what is being given to us. So it is always time to make them remember and know it to you that you can. So he might be beside you or he might not be here today. A big round of applause for your friend who has contributed. Because he is the one who is going to mentor you and be with you during your hard times. So never forget and never take basic human rights commitments. This is all because kind of hard work, dedication, discipline, perseverance, all everything is more than anything, something that was started To achieve this, you need to make a promise. I request our principal, Dr. B. Sharat Sharappa, to administer the pledge to all the graduates. present the
3 o'clock flight, 3 a.m. flight he has taken. Probably whole night he would not have slept. On the invitation to meet you all, to say the words to you. I am sincerely thanking Mr. N.G. Vamsi Krishna for taking his time and being here with us. I think after 20 years, commitment is something for us to share our moments with us. And Day at Sairam College of Engineering. Being an alumnus, it was really a privilege for me to be a chief guest at this. And the function got really well organized, students are well mannered, and there are almost more than 60 students who got in the along with their degree they got honors, and there were 3 more students who also got their minor, which is very essential in today's world, having the BTech as well as minor degree and the specialization, which will help them in the real world to get placements as well as to get exposure. I wish all them a very bright congratulations to them and a bright future. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. So this is N.G. Vamsi Krishna. I am as a deputy director at All India Council for Technical Education. Degree. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Jain, founder of Jain Heights and Structures Private Limited. Very happy and glad to be part of this 25th graduation ceremony for the engineers at Sairam College of Engineering. In fact, it was a very special day for those students who are becoming graduate. All their years of efforts, hard work, perseverance has turned into reality. And icing on the cake was the way the Sairam College has conducted this whole graduation ceremony in a very orderly manner, grand, pompous, very nicely, and a memorable day for graduate as well as for me as a chief guest. Thank you very much. ಸರ್ ಇವರ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಷಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇವತ್ತು ನಾವು 25ನೇ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 245 ಮಕ್ಕಳು ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 25ನೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಅವರು 2000 ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು 1997ರಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ 29 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ 25ನೇ ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 61 ಮಕ್ಕಳು ಹಾನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, AML ಆಗಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಆನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಏನು ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಭಾಳ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹುಡುಗರು 4 ವರ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬಂತು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. 4 ಇಯರ್ಸ್ ಅದೇ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಪಾಸಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಆ 3 ಹುಡುಗರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಡಿಗ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 3 ಹುಡುಗರು ತಗೊಂಡ್ರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ 61 ಹುಡುಗರು ಹಾನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 160 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಓದ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 18 ಕ್ರೆಡಿಟ್ಟು ಓದಿಬಿಟ್ರೆ ಇದರ ಹಾನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೈನರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾನರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ M.Tech ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆನರ್ಸ್ ಓದಿರೋ ಹುಡುಗಾದರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ M.Tech ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ 61 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು 25ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಮಾರಂಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಖುಷಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 92% ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ABB ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿಗೆ 8.8 lakhs ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ CSR ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಟೀಚಿಂಗಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ವಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಉನ್ನತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈವನ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ಗದ್ದೆಗಳಾಗಬೇಕು, ಭತ್ತ ತುಂಬುವ ಚೀಲಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂಥ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಫೆಲೋ ನಿಮ್ಮತ್ತೂರು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಯು ಮೇಕ್ ದಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಅಂತ. ಎರಡು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನನಗೆ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 7 UG ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ 4 PhD ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ, ನನಗೂ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹೆಸರು ಮೇಘನಾ ಅಂತ. ನನಗೆ ಕಾಲೇಜ್ 2021 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದು. ನನಗೆ LBF ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ತು ABBಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್, ಒಳ್ಳೆ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ನಮ್ಮದು 2025 ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟು 4 years ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಜರ್ನಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಪ್ರೌಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. 2021 ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ 2025 ಪಾಸ್ಟು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಜುಕೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬಂದರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಲ್ಲಿ ಕೋರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಗೋಬೋದು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ.